Hello dear students, welcome to Akka Ias Academy. So myself Vilas Rathod and today I will be going to discuss the third lecture. So already I have completed two lectures. The first lecture was on the pattern of the exam and second lecture was on the content like economy content. So that is means the total chapters in the economy as well as so in KPSC and UPSC exams. Okay, so this is the third lecture in which we are going to discuss about national income, so GDP, GNP, personal income, per capita income and their interrelations. So this is little bit important chapter because the questions directly comes from this topic, because most of the times the questions are coming from national income in prelims as well as in the mains. So that's why this chapter is very important. Okay, so without delay, so we'll start the discussion about national income and GDP, GNP and remaining points. Okay, so come to first. So this is the chapter number one. Just one minute. Chapter number one, and this chapter number one is all about the economic growth in India. Economic growth in India. So under this chapter, we are going to cover the four factors of production and national income and its determination or estimation, and GDP and NDP. GDP means gross domestic product. NDP means net domestic product, and then we will be discussing that GNP means gross national product and NNP net national product. Then we will be discussing the personal income, disposable income, per capita income, and the present position of India in the world as per the per capita income. And then we will be discussing the different prices. So there are different prices are there like so current prices, market prices, so basic prices and factor cost. So different prices are there, so those prices we will be discussing at the end. And then we'll be discussing GDP deflator, and along with this some more points like sustainable development goals and millennium development goals and green economy. Okay, so these are some of the chapters or concepts we will be covering at the end of this chapter. Okay, so this is the introduction, or these are the content for chapter number one. So to start any industry, that industry requires four factors. You take any industry, whether it is like Samsung mobile company, because to manufacture Samsung mobile, it requires four factors. For example, to establish a industry or to establish a firm, first of all, it requires the land, then it requires labor, then it requires capital money, and then finally it requires an entrepreneur means a owner or the person who manages each and everything about the firm. So these are the four factors to start any business or any industry. If you take any watch industry or a watch firm or mobile firm, okay, mobile or pen, anything, okay, anything, you take any goods or any commodity in the economy, so that firm requires four factors. It is most important. And this question already asked in UPSC as well as KPSC, and the question was, which of the following are the factors in the which of the following are the important factors of production, like that was the question. And these are the four factors: land, labor, capital and entrepreneur. Okay, so you should remember these four factors. And then we will be having national income and its determination. So national income means, just you should know the definition first, because in mains, so whenever they ask the question, you should write the definition so that you will fetch more marks or the good marks. Okay, so national income means, so it is the market value, it is the market value of, it is the market value of goods and services. Market value of goods and services. Market value means the final value, so or the price which at which that the price which the consumer is paying, that is the market price. And goods means the final goods. Okay, final goods means final goods. So here intermediate goods are not counted. Intermediate
goods are not counted. Okay, so here final goods should be considered to calculate the national income. And again, so the definition says that the total market value of goods and services produced in a economy in a year. In a economy means it can be a state, it can be a country, or it can be any particular region. In that particular region, in a particular year, the total value of final goods and services produced, it is known as national income. Okay, so it is very very important. And such estimation of national income first time tried by the grand old man of India, that is Dadabhai Nauroji. Dadabhai Nauroji, see, he started estimating or calculating the national income, and he started long back away, that is in the year 1867 itself. He started in the year 1867, and he is the first person so who made effort to calculate national income. Then many people came after that, that RV Rao, okay, then Malnobius, okay, and finally in the year 1950, the planning commission planning commission was created in the year 1950 on 15th of March. On 15th of March 1950, the planning commission was created, and this planning commission is itself is an executive body. Is the executive body. So what is the executive body? That thing already I have explained in my previous lecture. So executive body means, for such body there is no particular act is required. So there is no act is required means, so it will be created by the ruling government. Okay, and again it is not mentioned in the constitution, that's why it is not a constitutional body, it is not a statutory body, because it is not passed in the parliament through any act. So that's why it is the executive body, and this executive body was abolished in the year 2014 by the present ruling government. And from 2015 onwards, from 2015 January 1, so Niti Aayog came into the picture. Niti Aayog came into the picture. So whatever work was performed by the planning commission, the same work now is conducted by the Niti Aayog. Okay, so Niti Aayog also executive body. This Niti Aayog is also not a statutory body, it is not a constitutional body. Okay, so this is some of the basics about the national income. Okay, and national income means in Kannada you know very well, that is ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಮೋಡಿಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಕಮೋಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದು ತಿನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಗುಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಮಷಿನ್ಸು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಮೋಡಿಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಗುಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 10 ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿದವರು ಅವರು ಒಂದು 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದವರು ಈ ವಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್, ಅವರು ಒಂದು 10 ವಾಚಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ವಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 rupees ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ದು. ಒನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ 100 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 100 into 10 ಇದು 1000 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 100 into 10 ಇದು ಕೂಡ 1000 ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 10 ಇದಾವೆ, ಒಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 into 10 100 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1000 plus 1000 2000 plus 100 2100. So this 2100 is the total value of all the goods. All the goods means 10 plus 10 plus 10, 30 goods are there. The total goods are 30 and this should be the final goods. ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರಿಗೆ MRF ಟೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. MRF ಟೈರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್, ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 year, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು MRF ಟೈರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ MRF ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ MRF ಟೈರ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 30 ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ 30 ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2100. ಈ 2100 ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 30 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2100 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ಯಾವ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್, second labor, okay, third capital, and fourth entrepreneur. So ಇವು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವ್ರು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇಜಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಇದ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಲಾಭ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ದ ಶೋ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಲೀಕ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ ರೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್. ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ರೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯವರು, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ RBI ಆದವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ RBI. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓನರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್
ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಟಿವಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೆಂಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಂದ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಪ್ರಿನರ್ಗೆ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೇಬರ್ಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ದವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಮಾರುತಿ ಕಾರ್. ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಿಜಾಪುರದವರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನರ್, ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಓನರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಕಾರ್ ಪ್ರೈಸ್ 5 lakh ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 lakh rupees ಇದೆ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಎ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ಎ 5 lakh rupees ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ 5 lakh ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 5 lakh rupees ಇವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. AC ತಗೋಬಹುದು, ಫ್ರಿಜ್ ತಗೋಬಹುದು, ಟಿವಿ ತಗೋಬಹುದು, ಬೈಕ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 2 crore 5 crore, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದು ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು? ಕಂಪನಿದವರಿಗೆ, ಕಂಪನೀಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, DPSP ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. DPSP, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ, ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕೊಡುವುದು ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಓಕೆ, ಏನೇ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ಯಾರ್ದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯಾತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಯಾತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 50 kg ಆಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 50 kg ಆಪಲ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 50 kg ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ 50 kg, ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಒಂದು 30 kg ಆನಿಯನ್ ತರಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನಿಯನು, ಬಟಾಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ತರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತವ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ 30 kg ಆನಿಯನ್ ತರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 50 kg 1 kgಗೆ 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 1 kgಗೆ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 kgಗೆ 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕೂಡ.
ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30 rupees, ಇದು 300 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 500 minus 300, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 200 ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 200 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ 50 kg ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 30 kg ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಏನು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಪನಿ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಯಾವ್ದದು ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1906 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. 1906 ದಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸ್ವರಾಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹಿ ರೋಟ್ ದ ಬುಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1867 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, ಅದು ಆ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ CSO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, CSO. ಈ CSO ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು? 1951. ಸೊ 1951 ದಲ್ಲಿ CSO ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? CSO, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, just 1 minute. Okay, so next is gross domestic product. ಇದು ಅಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರ GDP ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ GDP ಅಂತ. ಸೊ GDP ಆಯ್ತು, GNP ಆಯ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮೆಥಡ್. ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ GDP ಅಂಡ್ GNP, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. GDP ಬೇರೆ, GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ GNP ಅಂತ.
GDP ಮತ್ತೆ GNP. ಇದು GDP ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇಶೀಯ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಇದು ದೇಶೀಯ. ಸೊ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಟ್ಟು. ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸ್ತು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿದವರು ಒಂದು 10 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ, ಇಂಡಿಯಾದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದು 10 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಕಂಪನಿ. ಆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ 100 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 100 into 10 1000 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ 10 into 1000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 10 into 100 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1000 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೂಡ 1000 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 1000 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದು. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? This is a 10 product, this is the 10 product. This is 10 product. Total 20 product. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 rupees each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? 2000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ GDP ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ GNP ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ದು. GDP ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗಡಿರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗಡಿರೇಖೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ GDP. ಆ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನರ್ದವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ, ಅವರಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ GDP. GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. This is the value of all final goods. This is very important. All final goods and services produced by the normal residents. Normal residents ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The citizen of India, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು, ಪ್ಲಸ್ as well as non-residents ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರಿನ್ ಅವರು, ವಿದೇಶಿಯರು. ಆ ವಿದೇಶಿಯರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇದು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 minute. ಓಕೆ, ಇದು USA ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ USA ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ USA ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ USA ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊರಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ US ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ USA ದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 5 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 into 2 10 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 rupees ಎಲ್ಲಿ? USA ದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ 10 rupees ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? US ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು 10 ರುಪೀಸ್, ಆದ್ರೆ ಇದು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿದಿನ್ ದಿ ಟೆರಿಟರಿ, ಆ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ದು ಟೆರಿಟರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ, ಭಾರತೀಯದಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 10 ರುಪೀಸ್, ಹೊರತು ಭಾರತದ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಭಾರತದ ಗಡಿರೇಖೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಇವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಶೋಕ. ಯು ಎಸ್ ಎದಾಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ರಾಮ, ಸೀತಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀಕ್ ಜೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆತರ ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಅಶೋಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 1 lakh rupees ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 1 lakh ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 1 lakh rupees ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 1 lakh rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯು ಎಸ್ ಎ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಶೋಕನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 lakh rupees, ಅದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 1 lakh rupees ಅಶೋಕ್ ಯಾರು? ಇಂಡಿಯನ್. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ 1 lakh rupees goes to India's GNP, but this 1 lakh rupees goes to USA's GDP. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮೊಬೈಲ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1000 rupees. ಈ 1000 rupees ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ 1000 rupees ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಅದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ as well as non-residents in the domestic territory of a country, but does not includes net factor income from the abroad. Net factor income from the abroad ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 1 lakh ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ is not counted or not added in the GDP, but it is part of India's GNP. India GNP part ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾ GDP ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದು 1 lakh rupees ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ 1 lakh rupees ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? 100% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಟು, ಆದ್ರೆ GDP ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ GDP, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಜನ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯು ಎಸ್ ಆಗ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಉಗಾಂಡದಾಗ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, so whatever is produced in India, whether by Indian or foreign national, is the part of Indian GDP. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಬ್ರಾಡ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ GDP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ GNP 0 ಇದೆ ನಮ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ GDP ಏನಾಗುತ್ತೆ, GDP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ GDP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇದು GDP ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು NDP, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ N ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್, ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರಾ, ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 5 lakh rupees ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ 5 lakh rupees ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2020ಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 3 lakh ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2020ಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ 5 lakh ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಹೊರತು 5 lakh ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 5 year ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 5 year ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷೀನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್. ಈ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ದವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಮಷೀನ್ ಎಂದೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಷೀನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೇರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, NDP. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. NDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿಂದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು NDP. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ದಾಗ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ US ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದು GNP. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್, ನಾನು ಆಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಶೋಕ US ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 lakh rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 1 lakh rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು US ದಾಗ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನರ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, GNP ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೈನಲ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು GDP ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, GNP ಆಗಲಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಿಂತೀರಾ, ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಬಿಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇದು ಏನು ಫೈನಲ್, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವೀಟ್, ಗೋಧಿ. ಆ ಗೋಧಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು, ಫ್ಲೋರ್. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀಟು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋಧಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನುಂಗಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಫ್ಲೋರು ಏನಾದ್ರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರೋಟಿ ಆರ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ವೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್
ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ 10 rupees ಇದೆ. ಈ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 + 2 + 2 10 rupees. ಈ 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೀಟ್ ಪ್ರೈಸು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈಸು ಬಂದಿದೆ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈಸು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಂದು ಆಗಬಾರ್ದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 2 ಸಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂತಿಮ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. So here final goods and services produced in a year by the residents of the India. By the residents of the India, it is most important. Residents of the India, whether working in India or abroad. Or India ದಾಗಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಗಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. But he should be the citizen of the country. Okay, so that is the national product. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಆಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ NDP. NDP ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ದ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ US ದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದೇನು? ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 lakh ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಸೊ 1 lakh ಇದು ಗ್ರಾಸ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 20,000 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ 20 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದೆಷ್ಟು? 80,000. ಸೊ ಇದು ನೆಟ್. ಇದು ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 80,000. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು? 1 lakh. Before deduction, that is the gross. After deduction, that is the net. Net ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ in hand ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is net. So okay, same thing here. Depreciation ಅಂದ್ರೆ wear and tear ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ net ಸಿಗುತ್ತೆ. Net national product is equal to gross national product minus depreciation. Okay, so ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದು NNP ಇದೆ ನೋಡಿ. NNP at factor cost. NNP at factor cost is also known as national income. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ NNP, ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿದವರು, ಲೇಬರ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒನ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪೆನ್ ಇದೆ, ಆ ಪೆನ್ನಿನ ಪ್ರೈಸ್ 10 rupees. ಈ 10 rupees ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದರದ್ದು ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಷಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರೆಂಟ್ ಒಂದು 2 rupees ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಂಟು 2 rupees ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು 2 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಏನು ಅವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂದಿರುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಆ ಮಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲಿ ಅವನಿಗೆ 1 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 + 2 + 2 6 + 7. ಈ 7 rupees ಏನಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ನೋ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಬೆಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 rupees ಇದೆ. 7 rupees ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 4 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 1 rupees ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 + 4 11, 11 - 1 10. ಸೊ 10 ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 10 rupees ಈ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋಡಿಂಗು, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗು, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 4 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಈ 7 rupees ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ? ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿವಿಎ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ? ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ಜಿಡಿಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ಜಿಎನ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ? ಅಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಇವು 4 ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಲೇಬರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ 2 rupees ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ 2 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 rupees ಏನು ಇದು? ಸ್ಯಾಲರಿ, ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. 2 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 1 rupees ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 7 rupees ಆಯ್ತು. ಈ 7 rupees ಏನಿದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 7 rupees ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ಈ 7 rupees ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಜುಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ. ಈ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು 10 ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 10 ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು 10 ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ, 100 ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ 1000 ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ 10 ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
10 ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ 100 ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾದ್ರು 500 ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ LPG, ಈಗ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, LPG ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಉಜಾಲಾ ಸ್ಕೀಮ್. ಈ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, LPG ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 7 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ರೂಪೀಸ್, ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7 + 2 9 - 1. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, 2 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೇಬರ್, 2 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು GV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ GVA. ಆ GVA ತೆಗೆದು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸೊ ಅದು BP ಇದು BP ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ BP ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 7 ರೂಪೀಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7 + 2 9 9 - 1 8 ರೂಪೀಸ್. ದಿಸ್ 8 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. 8 ರೂಪೀಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ರೂಪೀಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ರೂಪೀಸ್, ಮೈನಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂದು 1 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 9 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. 9 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೂಪೀಸ್ ಆಸ್ ದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಲೋಡಿಂಗು, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗು, ಇವೆಲ್ಲ 1 ರೂಪೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. 10 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇದು BP. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ NNP ಆಯಿತು, ಈಗ GDP GNP ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ USA ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ USA ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮೈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು PDF ಸ್ಲೈಡ್, ನಿಮಗೆ PDF ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಎಲ್ಲ PPT ಇದು PDF ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು PDF ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ USA ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು 800 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರಿನರ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದವರು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 200 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಆಯಿತು, 1000 rupees ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GDP ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ USA ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಅವ್ರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 500 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 500 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ GDP ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? GDP ಅಂತೂ ಸೇಮ್, ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಳಗಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ GDPಗೆ. ಆದ್ರೆ GNP ನೋಡಿ, ಸೊ GNPಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ GNP ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ. ಈಗ GNP ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇದು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾರಿನರ್ದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 200 ಇದೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 500 rupees ಇದೆ. ಈ 500 rupees ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 200 rupees USA ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ US ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು USA ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು? 300 rupees. ಸೊ ಈ 300 rupees ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 200 rupees ಇದು ಗ್ರಾಸ್, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದು? ಅಬ್ರಾಡ್ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 500. ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 500 minus 200 is 300. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅಬ್ರಾಡ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಅಂಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ GNP? GDP ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ GDP is 1000 ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಸ್ 300. ನೀವು 500 ತಗೋಬಾರದು. ಆ 500 ಏನದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1300. ಸೊ 1300 rupees is the GNP. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ GNP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ 2-3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ GNP ಮತ್ತೆ GDP ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, GNP ಮತ್ತೆ GDP GNP ಮತ್ತೆ GDP ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ, ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ GNP GDP ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ GDP GNP ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು GNP ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ಬಟ್ ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ, the sum of the factor incomes, the sum of the factor incomes like rent. ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ, ಆ ಓನರ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಓನರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಇವೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಡಿಯಾದು ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್. ವೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಂಟ್ರಾಫಿನರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್. The domestic factor income includes both incomes earned by residents as well as non-residents. ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಇಬ್ಬರದು ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ go abroad to work and earn wages, salaries, profits and rent is known as remittances or factor income from abroad. If for example ಏನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ 500 rupees ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ 2019 ಡಾಟಾ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 2 crore ಜನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ನಮ್ದು 2 crore ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಆ 2 crore ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ $70 billion, $70 billion ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಚೈನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದು ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ residents of India and residents of India working abroad and factor income paid to the foreigner residents for working in India. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 200 ಇತ್ತು. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಅರ್ನಿಂಗು 500 ಇತ್ತು. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ 500 minus 200 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 300. ಸೊ ದಿಸ್ 300 is the net factor income ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ or net factor income from abroad. So that is the factor income of residents minus foreigners. residents ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಯಾರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದವರು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ದವರು ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ GNP ಅಂಡ್ GDP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ GDP ಅಂದ್ರೇನು, GNP ಅಂದ್ರೇನು, ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. GDP ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಭಾರತದ ಗಡಿರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು GDP. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಳಿ GDP. ಸೊ GNP ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು USA ಆಗಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ GNP ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So the key difference or the relation between the GNP and GDP is exclusion of net factory income from abroad. ಯಾಕಂದ್ರೆ GDP ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, net factory income from abroad ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, GNP ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ net factor income from abroad is a part of GNP but it is not the part of GDP. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So GNP includes net factor income from abroad whereas GDP does not. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GDP ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ GNP ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, GNP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ GNP ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ 3 ಪೀಪಲ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ A, ಪರ್ಸನ್ B, ಪರ್ಸನ್ C. 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಪರ್ಸನ್ A ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನ್ A ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ. DT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ NR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಇಸ್ ದ NR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ದ USA ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, USA ಸಿಟಿಜನ್. ಅವ USA ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ DT. ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ DT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನು USA ದವನು. ಯಾರು, ಪರ್ಸನ್ ಸಿ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಯಾರು, ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದವನು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ರಾಡ್. ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾದವನು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು GDP ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ GDP ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ GDP ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, GNP ದ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ DT ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ GDP ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಿ. ಅದೇ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು GNP GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಕೂಡ GNP ದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ B plus A it is a part of GNP and A plus C it is a part of GDP. A plus C ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು GDP ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ GNP and domestic territory related to the GDP. ಇದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೊ A plus C GDP, A plus B GNP ಆಯಿತು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ GDP. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ USA ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ USA, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು USA ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 lakh rupees ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ 1 lakh rupees ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, GNP ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ GNP ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ GNP ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯು ಎಸ್ ದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ. ಯು ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು 2016-17ರಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಸಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ GDP is always lesser or the smaller than GNP ಅಂತಿತ್ತು. and D option, so all of the above ಅಂತ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1991ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಏನಿದೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ is equal to GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯು ಎಸ್ ದವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀರೋ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಕ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಯು ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 500 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು 200 rupees ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಎ working in India and he is earning 200 rupees and Indians working in USA and earning 500 rupees. So net factor ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 300 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 300 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 1000 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 rupees ಇದೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ 1000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ 1000 rupees ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ, ಸೊ 1000 rupees ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 300. ಅವಾಗ ಇದು 1300 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರಿನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸೇಮ್ 1000 rupees ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 500 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, 500 rupees ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ದೋಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು 1000 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 1000 rupees ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ 1000 rupees ಇಲ್ಲಿ 500 rupees, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು 500, ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು 1000 rupees. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು -500 rupees ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಅವಾಗೆ ಮತ್ತೆ GNP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ. ಸೊ GNP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GDP ಎಷ್ಟಿದೆ 1000. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ GNP ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 500, ಬಟ್ GDP ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ GDP ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ GNP. GDP will be more than GNP. ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ the income of the foreigner is more than the income of Indian. ಓಕೆ, ಅವಾಗ GDP will be more than GNP. ಮತ್ತೆ GNP more than GDP ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ the income of the Indians should be more than the income of the foreigners. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ GNP is more than GDP ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ GDP is equal to GNP ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ GDP is equal to GNP ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಸೊ GNP is equal to GDP ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಇದು ಜೀರೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, GNP is equal to GDP. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ GDP ಅಂಡ್ GNP ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ USA ಎಂಬೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ, USA ಎಂಬೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ರಾಜದೂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಬೆಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಬೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ USA ದಲ್ಲಿ, USA ಎಂಬೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಬೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ GDP ಬರುತ್ತೋ GNP ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಬೆಸಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು US ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ US ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ, ಅದು US GDP ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾ GNP ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ GNP ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೋಸ್ ಟು USA's GDP. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ GDP GNP ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಪರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಿಂದ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಕ್ಕ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ, ಈ ಅಕ್ಕ IAS ಅಕಾಡೆಮಿದವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 crore ಅವ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 crore ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 1 crore ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 20 lakh rupees ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಇದ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ, ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಕ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆ 20,000 rupees ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 lakh ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 lakh rupees ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದು, ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇದು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲ 80 lakh ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ 80 lakh ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಈ 20 lakh ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು, ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಈ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ದಟ್ 20 lakh ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ, ಇದು ಅಕ್ಕ IAS ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 crore. ಆ 1 crore ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು 1 crore ಎಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 20 lakh rupees ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್.
ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 21% ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮುಂಚೆ 30 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ 21 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 21% ಕೂಡ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ PF, ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, PF ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ PF ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರಬಹುದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇವು ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇವು ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ income, or it is the amount of money that households have available for spending and saving after the income taxes have been accounted for. For example, ನಾಳೆ ನೀವು IAS ಆಗಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. IAS ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ 1 lakh ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 20,000 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 20,000 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 20,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 80,000. ಸೊ 80,000 rupees ಇದೆ. ಈ 80,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು 50,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 50,000 rupees ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ 80 ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 50 ತೆಗೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 30 ಉಳಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ 30,000 ಇಸ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ DI is equal to ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 lakh ಇತ್ತು. ಆ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 20 ತೆಗೆದ್ರೆ 80 ಉಳಿತು. ದಟ್ 80 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ that net amount is known as disposal income ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ is equal to personal income ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನಿಮ್ದೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ it gives the per capita income. Per capita income is equal to the national income of the country and the total population of the country. That is the per capita income. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿನ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮಿನಿಟ್, 4 ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್
the world economy into 4 income groups. ಒಂದು high income countries, upper middle income countries, lower middle income countries and low income countries ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವು 4 ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಇದು ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು? ದ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಚ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ದಿನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಜುಲೈ 2019, ಇನ್ನು 2020 ಜುಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜುಲೈ 2019 ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕನಾಮೀಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕನಾಮೀಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕನಾಮೀಸ್. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ $1025 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, $1026 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ $1026 to $3995 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ $3996 ಇಂದ $12,375 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ $12,375 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಇಂಟು 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2020. ಸೊ ಸೇಮ್ 2020 ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. 2020 is the per capita income of India. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ $1026 to $3995. ನಮ್ಮದು ಬರುವುದು ಇದರ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟಿದೆ? $2020 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುವುದು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.